보통 벼룩은 자기 몸의 100배 정도를 뛴다고 합니다. 2에서 3mm 정도의 벼룩이 20cm 정도의 높이를 뛰는 겁니다. 그 벼룩을 10cm 정도 되는 유리컵 안에 넣어두면 쉽게 빠져나올 수 있습니다. 그런데 그 유리컵을 유리판으로 덮어두면 어떻게 될까요? 높이 뛰려면 뛸수록 벼룩은 유리판에 부딪히게 됩니다. 아무리 노력해도 벼룩은 유리판을 벗어날 수가 없지요. 그렇게 한참을 뛰게 한 후에 유리컵을 덮고 있던 유리판을 딱 치웁니다. 유리판이 없으니 이제 벼룩은 탈출할 수 있죠. 하지만 여전히 벼룩은요, 유리판이 덮고 있던 그 높이만큼만 뜁니다. 벼룩은 유리판이라는 한계를 그냥 받아들인 겁니다. 유리판이 상징하는 것이 한계입니다. 우리는 몇 번 시도하다가 안 되면 나는 안 된다고 그냥 믿어버립니다. 얼마든지 할 수 있음에도 더 이상 시도하지 않습니다. 포기합니다. 몇 번의 실패로 나는 해도 안 된다라는 한계선을 그어버리고 만다는 겁니다. 청년들이 취업난이라는 현실의 벽 앞에서 도전을 포기하고 현실적인 직업을 구하기 위해 자신의 꿈을 포기하고 목표를 수정합니다. 결혼하고 아이를 키우다 보면 어느새 내 스스로 한계선을 긋고 청년 때 품었던 꿈 뭔지도 기억하지 못합니다. 이전과 다른 체력과 흐릿해진 시야 때문에 이제는 나는 할 수 없어라고 한계선을 긋는 경우들이 참 많이 있습니다. 이러한 한계선은 다른 사람이 만들어준 것이 아닙니다. 어쩔 수 없이 주어진 내 삶의 환경이 만들어준 것도 아닙니다. 내 인생의 한계선은 어느 누구도 아닌 바로 내 자신이 만들어낸 겁니다. 오늘 말씀해 보면 여호수아는 한계선 앞에 서 있습니다. 그 한계선은 이스라엘 백성이 40년 동안 넘지 못했던 요단강이었습니다. 그렇다면 이스라엘 백성은 왜 40년 동안 요단강이라는 한계선을 넘지 못했을까요? 두려움 때문입니다. 오늘 우리가 봉독한 여호수아 1장으로부터 38년 전입니다. 모세는 12명의 정탐꾼으로 하여금 40일 동안 약속의 땅 가나안을 정탐하게 합니다. 그리고 모든 이스라엘 백성 앞에서 정탐 보고가 열립니다. 하지만 정탐 보고에는 이내 통곡하는 자리, 원망하는 자리가 되고 맙니다. 약속의 땅 가나안에 이미 자리 잡고 있는 원주민들이 너무 강했기 때문입니다. 성읍은 견고했고 힘이 큰 요새였습니다. 특히 거인적인 아낙 자손은 얼마나 큰지 이스라엘 백성은 마치 메뚜기와 같았다. 그렇게 전하고 있습니다. 이스라엘 백성은 정탐 보고회를 통해서 가나안 사람에 대해 특히 아낙 자손에 대해서 두려움을 느끼게 됩니다. 이 두려움은 이스라엘 백성으로 하여금 스스로 한계선을 만들어 스스로 메뚜기가 되게 합니다. 하나님을 보지 않고 나를 힘들게 하는 사람과 환경만을 보면 어떤 사람이라도 움츠러듭니다. 어떤 사람이라도 두려움에 빠져들게 될 수밖에 없습니다. 10명의 정탐꾼과 이스라엘 백성은요, 눈에 보이는 아낙 자손이라는 사람과 크고 견고한 성읍이라는 환경만을 주목했습니다. 결국 이스라엘 백성은 스스로 두려움에 빠져서 요단강이라는 한계선을 스스로 만들어버린 겁니다. 이스라엘 백성은 40년 동안 광야에서 방황하게 되었고 요단강이라는 한계선을 넘지 못하게 되었습니다. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that.
And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. Woo! It's freezing. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. 우리에게는 너무 쉬운 일이 닉 부이치치에게는 매우 힘겨운 일이 되는 것이 있습니다. 참 그것이 많죠. 예를 들면은 우리는 핸드폰을 쉽게 사용합니다. 하지만 닉 부이치치는요, 핸드폰을 사용하기 위해 수많은 시행착오를 겪어야 했습니다. 이거 말고도 닉 부이치치가 세상을 살아가면서 겪어야만 했던 수많은 시행착오들, 그리고 그 수많은 시행착오들 속에서 겪었을 절망과 좌절들을 생각해 봅니다. 닉 부이치치는 자신의 책에서 이렇게 말하고 있습니다. 우리에게는 선택권이 있다. 물론 자신의 부족함과 실망에 집착하며 쓰라린 상처를 보여잡고 분노하거나 슬퍼할 수도 있다. 그러나 어려운 일이나 상처를 주는 사람들과 부대끼면서 교훈을 얻고 꿋꿋이 전진하며 스스로의 행복을 가꾸어 갈 수도 있다. 한계가 있을 때에 그것을 넘어설지 좌절할지 선택하라. 당신이 한계를 정하지 않는다면 인생에 한계는 없다. 이 말이 마음에 와닿습니다. 당신이 한계를 정하지 않는다면 인생에 한계는 없다. 물론 닉 부이치치도 쓰러지기도 했습니다. 어느 인터뷰 내용을 보니 2010년에 심한 우울증을 앓았다고 그렇게 고백하기도 했습니다. 하지만 그는 쓰러지고 넘어지기를 되풀이하면서도 한계를 정하지 않고 믿음의 행진을 계속했습니다. 닉 부이치치가 이런 믿음의 행진을 할 수 있었던 비결은요, 고난의 이유가 되는 것에 주목하지 않고 함께 하시는 하나님께 주목했기 때문입니다. 사람과 환경에서 고난의 이유를 찾으려 하지 않고 하나님 앞에서 내가 바른 초점을 갖고 있는지를 찾으려 했다는 겁니다. 히브리서 12장 2절의 말씀 함께, 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라봅시다. 믿음의 사람에게는요, 내 인생길 앞에 있는 홍해, 요단강, 여리고성이 중요하지 않습니다. 중요한 것은 뭡니까? 나와 함께 하시는 하나님을 내가 믿음으로 바라보고 있는가? 그것이 중요한 겁니다. 내가 나와 함께 하시는 하나님을 믿음으로 바라보고 있는가? 믿음으로 하나님을 바라보게 되면
내 앞에 놓여져 있는 한계선은 없어지기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 내 인생의 한계선이 없어지기를 원하십니까? 내가 한계선이라고 생각하는 그 앞에서 하나님을 바라보십시오. 그럼 내 인생의 한계선은 없어집니다. 그래서 내 부이치체에게는 한계선이 없었던 겁니다. 민수기 14장의 정탐보고에서의 여호수아 갈렙에게도 한계선은 없었습니다. 바로 하나님을 믿음으로 바라봤기 때문입니다. 여호수아 갈렙에게는 거대한 요새도 한계선이 아니었고 거인적인 아낙작손도 한계선이 아니었습니다. 오히려 통곡하고 원망하고 있는 이스라엘 백성 앞에서 그들은 믿음의 선포를 했습니다. 함께 봉독합니다. 시작. 하나님께서 그 땅을 우리에게 주실 것입니다. 그들을 두려워하지 마십시오. 그들은 우리의 밥이 될 것입니다. 우리에게는 하나님이 계십니다. 그러니 그들을 두려워하지 마십시오. 여호수아 갈렙은 통곡하고 원망하고 있는 이스라엘 백성에게 두려워하지 말라, 두려워하지 말라, 그렇게 믿음의 선포를 하고 있습니다. 우리는 살아가면서 피할 수 없는 홍해, 요단강, 여리고 같은 그런 현실을 만나게 됩니다. 그 현실 속에서 우리가 주목해야 될 것은 무엇입니까? 이런 말이 있습니다. 승자는 구름 위에 뜬 태양을 보고 패자는 구름 속의 비를 본다. 구름 속의 비를 볼 때 우리 인생은 넘지 못할 한계선 때문에 항상 흐림입니다. 하지만 구름 위에 뜬 태양을 볼 때, 즉 나를 도우시는 하나님을 주목할 때 우리는 한계선이 없는 인생, 다른 이가 한계선이라 생각하는 바로 그것을 뛰어넘는 인생이 될 것입니다. 오늘 우리가 봉독한 여호수아 1장의 시작은 여호수아의 두려움으로부터 시작하고 있습니다. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호수아의 눈앞에는 40년 동안 이스라엘 백성들이 건너지 못한 한계선 요단강이 흐르고 있었습니다. 더군다나 모세는 이제 없습니다. 모세의 빈자리를 느끼며 무거운 책임감과 부담감이 여호수아의 어깨를 누리고 있었습니다. 어느새 두려움이 여호수아의 마음에 파고들기 시작했죠. 이렇게 두려워하고 있는 여호수아에게 하나님의 말씀이 들립니다. 두려워하며 놀라지 마라. 그리고 3번이나 거듭해서 하나님은 말씀하고 계십니다. 강하고 담대하라. 강하고 담대하라. 강하고 담대하라. 왜 강하고 담대할 수 있습니까? 여호수아 1장 9절의 말씀 함께, 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 아멘. 왜 강하고 담대할 수 있습니까? 하나님이 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 교회에서 감당하기 힘든 일을 맡아 버거워하고 있을 때요, 제 멘토가 되어주시는 목사님께서 저에게 해주신 말이 있는데 그 말이 당시 저에게 매우 힘이 되었습니다. 그 목사님의 권면은 너무 간단하고 명확했습니다. 뭘 걱정해? 하나님이 하시는데. 그 짧은 한마디가 저에게 큰 위로가 되었습니다. 우리가 이 땅에서 살아갈 때 한계를 경험하고 그래서 염려하고 포기하고 싶을 때가 얼마나 많이 있습니까? 그럴 때마다 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 뭘 걱정해? 하나님이 하시는데. 옆에 분들에게 축복할 수 있기를 원합니다. 권면할 수 있기를 원합니다. 뭘 걱정하십니까? 하나님이 하시는데. 염려하지 말고 나와 함께 하시는 하나님을 바라보면서 따라가면 우리는 승리하게 됩니다. 한계선 물론 어렵습니다. 내 삶의 염려와 또 고민이 되기도 합니다. 하지만 그 한계선을 믿음의 눈으로 보면 그 한계선이 우리에게 영적인 유익을 주는 통로라는 것을 깨닫게 됩니다. 인생의 한계선 앞에서 우리는 하나님보다 앞서가려는 우리의 조급함이 다뤄집니다. 우리는 한계선 앞에서 하나님과 동행하는 법을 배우고 하나님의 음성을 듣는 법을 배우고
순종하는 훈련을 하게 됩니다. 이스라엘 백성이 요단강이라는 한계선을 건너지 못하는 40년 광야 생활 동안에 받은 훈련은 바로 순종하는 훈련이었습니다. 한계선 앞에 두고 40년이라는 순종하는 훈련이 있었기 때문에 믿음으로 요단강을 건널 수 있었고 믿음으로 여리고 성을 정복할 수 있었습니다. 한계선 앞에서 내 조급함을 내려놓고 하나님 앞에 머물 수 있기를 원합니다. 제가 중요한 일을 앞두고 있을 때 항상 기도하는 개인적인 기도 제목이 있습니다. 간절하되 조급하지는 말자. 간절하되 조급하지는 말자. 간절하기에 기도합니다. 그러나 이 간절함이 조급함으로 변하게 될 때 우리는 하나님을 앞서게 됩니다. 아브라함도 간절했습니다. 자신의 뒤를 잇는 아들을 간절히 바랬습니다. 그러나 이 간절함이 어느새 조급함으로 바뀌었습니다. 그러자 아브라함은 하가를 통해서 이스마엘이라는 응답을 얻게 되었죠. 하지만 이 응답은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 이스마엘은 이 응답은 아브라함 이후 모든 세대들에게 빼내지 못하는 가시 같은 존재가 되고 맙니다. 조급함으로 하나님을 앞섰기 때문에 그렇습니다. 간절하되 하나님의 때를 기다리는 믿음의 기다림이 있을 수 있기를 원합니다. 그렇게 되면 사라를 통해 이삭을 낳는 응답을 경험하게 됩니다. 가장 좋은 응답, 하나님이 주신 응답을 누리게 된다는 겁니다. 민수기 13장, 14장의 정탐 보고회를 듣고 통곡하고 원망하던 이스라엘 백성이 그 다음에 취한 행동이 무엇인지 아십니까? 조급하게 서둘렀습니다. 바로 약속의 땅 가나안에 자기들이 들어가겠다고 조급하게 서둘렀습니다. 조급하게 서두른 이스라엘 백성들 앞에 모세는 가로막았습니다. 하나님이 함께하지 않으십니다. 가면 안 됩니다. 서두르지 마십시오. 그렇게 말렸습니다. 하지만 이들은 모세 말을 듣지 않고 가나안으로 가다가 아말렉 사람과 가나안 사람에 의해서 처참하게 패하게 됩니다. 오늘날 현대인에게 조급함은 중요한 영적인 도전입니다. 남보다 빨리 출세하는 것이 남들이 알아주는 성공이기 때문에 그렇습니다. 그래서 남들보다 빨리 내가 세운 목표를 이뤄서 성공하기 위해서 우리는 서두릅니다. 이루려는 목표들을 보게 되면 눈에 보이는 것이 대부분 아닙니까? 인기, 부, 미모, 소유, 명예, 이 모든 등등은요, 눈에 보이기에 내 자신이나 다른 사람들이 쉽게 평가할 수 있는 삶의 한 부분 아닙니까? 이런 것들을 빨리 이뤄야 성공합니다. 그래서 우리는 시간과 충성, 물질과 에너지를 어떻게 해요? 쏟아부어서 바삐 살아갑니다. 그러다 보니 바쁘면 바쁠수록 그만큼 더 중요한 인물인 양 스스로 생각하고 남들에게 그렇게 비칠 것이라고 추측하죠. 정신없이 일에 쫓기는 삶이 그래서 현대인에게는 성공한 인생의 모델이 되기도 합니다. 그래서 미래학자 엘빈 토플러는 이제 지구촌은 강자와 약자 대신 빠른 자와 느린 자로 구분될 것이라고 말을 합니다. 빠른 자는 승리하고 느린 자는 패배한다. 그렇게 말을 하고 있습니다. 반면에 세계 선교 지도자인 프레드 미첼은 책상 앞에 이런 표어를 늘 붙여놨다고 합니다. 너무 바빠서 삶이 항무지가 변하지 않도록 주의하라. 너무 바빠서 삶이 항무지로 변하지 않도록 주의하라. 영적인 부분이 그렇습니다. 따라합니다. 너무 바빠서 내 삶이 항무지가 되지 않게 하여 주옵소서. 더 많은 모임과 더 높은 학력, 더 넓은 대인관계, 더 바쁜 일정 등 이 모든 것이 너무 무거워서 도무지 감당할 수 없게 되어진다면 결국 내 삶 전체가 무너지게 됩니다. 쉼없이 스트레스에 찌들려서 피로, 환멸, 실패, 패배가 무섭게 우리를 엄습하게 된다는 겁니다. 바로 붕괴 직전의 위기를 느끼게 되는데요. 우리 한국 사람들이 그렇습니다. 참 위기입니다. 그래서 우리에게는 홍해가 필요하고 요단강이나 여리고성이 필요한 겁니다. 물론 홍해, 요단강, 여리고성은 보다 빨리 가려는 사람에게 그래서
성공하기 원하는 사람에게는 장애물이 됩니다. 성공하기 위해서 조급해하는 사람에게는요, 홍해, 요단강, 여리고성은요 한계선으로 다가오게 됩니다. 그 앞에서 통곡하고 원망하고 염려하고 절망하게 되는 거죠. 하지만 믿음의 눈으로 보시길 바랍니다. 믿음의 눈으로 보면 홍해나 요단강이나 여리고성은 우리로 하여금 분주한 일상에서 떠나 다시 하나님 앞에 서게 하는 기회가 됩니다. 조급하십니까? 조급함은 우리의 시야를 좁게 만듭니다. 내 눈 앞에 있는 것만은 보게 만듭니다. 사람과 환경만을 주목하게 합니다. 하나님 보지 못하게 합니다. 하지만 홍해나 요단강이나 여리고성 같은 내가 감당하지 못한, 감당하기 너무 힘든 한계선을 만나게 될 때 우리의 조급함에 브레이크가 걸리게 됩니다. 그리고 우리는 멈추게 됩니다. 바로 그 멈추는 시점에서 우리는 더 멀리 보게 됩니다. 하나님을 보게 되고 하나님의 약속을 보게 된다는 겁니다. 그리고 더 넓게 보게 됩니다. 조급함으로 외면했던 소중한 사람들을 만나게 됩니다. 그리고 더 깊이 보게 됩니다. 조급함 때문에 보지 못했던 내 내면을 깊이 성찰하게 된다는 겁니다. 이 과정을 통해 우리는 다시 하나님 안에서 살게 되고 다시 은혜 안에서 살게 됩니다. 주님이 주시는 참 평안과 안식을 누리게 된다는 거죠. 그래서 우리 인생에서 만나는 홍해, 요단강, 여리고성은요 한계선이 아닙니다. 하나님 앞에 다시 서게 되는 영적 붕의 자리가 되고 하나님 안에서 안식과 쉼을 얻는 영적 쉼터가 되고 하나님께 새로운 힘을 얻어 다시 힘차게 나아갈 수 있는 영적 도약대가 되는 겁니다. 요단강을 건널 때 모든 이스라엘 백성의 선두에는 언약궤가 있었습니다. 하나님의 말씀이 담긴 하나님의 임재를 상징하는 언약궤가 가장 앞에 선다는 것은 무엇을 의미하고 있습니까? 말씀보다, 하나님보다 앞서지 말라는 겁니다. 다시 고백하기 원합니다. 말씀보다, 하나님보다 앞서지 말자. 이건 중요합니다. 옆에 분에게 축복하기 원합니다. 하나님보다, 말씀보다 앞서지 마세요. 우리는 말씀과 하나님을 앞장서는 사람이 아니라 뒤따르는 사람이 되어야 됩니다. 하지만 조급하면 앞서려고 합니다. 조급함이란 하나님의 일하심과 하나님의 때를 기다리지 못하는 거죠. 그래서 내가 해결하려고 성급하게 앞서는 겁니다. 내 힘이 살아있을 때, 내가 커져 교만할 때 우리는 기다리지 못하고 서두르게 됩니다. 한계선 앞에서의 기다림은요 하나님을 더욱 의지하도록 해줍니다. 응답이 보이지 않지만 신실하신 하나님을 믿고 있기 때문에 우리는 기다리죠. 고난의 터널이 계속되어 불안해할 수 있지만 더 큰 계획을 실행시키고 계시는 하나님을 믿고 있기 때문에 우리는 기다릴 수 있습니다. 내 시간표에 맞춰지지 않아 초조할 수 있지만 하나님의 시간표가 더 정확하다는 것을 믿고 알고 있기 때문에 우리는 기다릴 수 있지 않습니까? 이사야 30장 18절의 말씀 함께 시작. 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하시며 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라. 대저 여호와는 정의의 하나님이심이라. 그를 기다리는 자마다 복이 있도다. 아멘. 시편 37편 5절에 7절의 말씀 함께. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 내 일을 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 저마다 한계선을 갖고 있습니다. 아무리 노력해도 되지 않는 시험에 대한 합격, 아무리 애를 써도 되지 않는 취업과 결혼, 아무리 눈물을 흘려도 되지 않는 인간관계의 문제, 건강의 문제, 아무리 수고의 땀방울을 흘려도 되지 않는 가정과 직장의 문제 등등이 있습니다. 우리는 이 한계선만 넘으면 이제 모든 것이 잘 될 것이라고 기대합니다. 하지만 이후에도 계속되는 한계선이 우리에게 있지 않습니까? 이 한계선이 없기를 바라는 거 우리의 헛된 소망입니다. 홍해를 넘으면 요단강이 있었고
요단강을 넘으면 여리고성이 있었고, 여리고성을 넘으면 아이성이 있었고, 아이성을 넘으면 또 다른 한계선이 우리를 기다리고 있습니다. 계속해서 한계선은 우리 인생 가운데 계속 이어집니다. 하지만 우리는 이 한계선을 도약대로 만들어 없애버릴 수 있습니다. 우리 인생에서 만나는 홍해나 요단강이나 여리고성을 하나님 앞에 다시 서게 되는 영적 부흥의 자리로, 하나님 안에서 안식과 쉼을 얻는 영적 쉼터로, 하나님께 새로운 힘을 얻어 다시 힘차게 나갈 수 있는 영적 도약도로 만들어 한계선을 없앨 수 있습니다. 요단강과 여리고성을 건넜던 이스라엘 백성이 이 은혜를 경험했습니다. 이들의 비결은 무엇이었을까요? 바로 오늘 우리가 함께 봉독한 여호수아 1장 7절에서 9절에 그 비결이 나와 있습니다. 그 비결은 간단합니다. 말씀을 붙잡은 겁니다. 특별히 8절의 말씀에 주목할 수 있기를 원합니다. 8절의 말씀 함께 시작. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 이 8절의 말씀을 보게 되면 말씀을 붙잡는 세 가지가 기록되어 있습니다. 암송함으로, 묵상함으로, 순종함으로 말씀을 붙잡을 수 있습니다. 우리는 한계선을 오히려 그래서 영적 붕의 자리와 쉼터와 도약처로 만드는 평탄한 인생을 살아갈 수 있다는 겁니다. 염려가 뭡니까? 염려는요, 내 인생의 한계선을 반복해서 생각하는 것을 염려라고 합니다. 염려하면 절대로 돌파할 수 없습니다. 하지만 묵상할 수 있기를 바랍니다. 따라합니다. 염려하지 말고 묵상합시다. 묵상이 뭐냐? 하나님을 반복해서 생각하고 말씀을 반복해서 생각하는 겁니다. 염려하지 말고 묵상하세요. 그래서 한계선이 내 인생의 영적 도약대가 되는 변화의 기적을 경험하게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.